हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਫਾइंड आउट कर सकते हैं। सो सब तो पहला अपने सामने जो है लिस्ट ऑफ हैडिंग्स के कुछ क्लूज दिते हुए कि ਕਿਹੜੀ इनफॉर्मेशन ਕਿਹੜੇ ਪੈसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ सब तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਆ। तो पहला किया गया है प्रडिक्ट किया गया क्लाइमेट चेंज नूं। और तो बाद द रैलेवेंस की गई है, ठीक है, ऑफ लिटल आइस एज टूडे। और तो बाद किदां सिटीज़ जिहड़ियां कंट्रीब्यूट कर रही हैं क्लाइमेट चेंज नूं। और तो बाद ह्यूमन दे इंपैक्ट की पै रहा क्लाइमेट ते, ठीक है। और तो बाद पास्ट क्लाइमेट की कंडीशन की डिटरमिन की गई है, ठीक है। नैक्सट है जी ग्रोइंग नीड ऑफ वेदर रिकॉर्ड। एंड अगली है अ स्टडी कवरिंग 1000 ईयर। नैक्सट है जी पीपल जेडे ऑलवेज रिस्पॉन्साइड होंगे कादे लिए, ठीक है, क्लाइमेट चेंज लिए। एंड नैक्सट वन है अनफ फूड एट लास्ट, ठीक है। सो पैसेज दिते गए आपां नूं ए तो लैके एफ तक। सो आपां इत्थे फाइंड आउट करांगे जी किहड़े पैसेज दे विच की गल कीती गई। सब तो पहला ए पैसेज में पढ़ांगे आपां इहनूं स्कैन करके पढ़ांगे बिकॉज आपां सारा नहीं पढ़ांगे, विच आपां जस्ट मेन आइडिया पिकअप करांगे कि किते मेन गल कीती गई आ। द पीपल प्रोवाइड कर बुक प्रोवाइड करती डिटेल एग्जामिनेशन, ठीक है, लिटल आइस एज के बारे तो अदर क्लाइमेट की शिफ्ट्स के बारे, मतलब चेंजेस के बारे। बट बिफोर आई एम बैक प्रोवाइड हिस्टोरिकल कंटेस्ट वी टेंड थिंक क्लाइमेट एज अपोज द वेदर समथिंग अनचेंजिंग जेट ह्यूमैनिटी मतलब कि ह्यूमन बीइंग, ठीक है, हैज़ बीन मर्सी ऑफ क्लाइमेट चेंज फॉर इट्स एंटायर existence with at least 8 glacial episode last past 7,30,000 year adapt universally but irregular global warming हो रही है, ठीक है। एंड ऑफ लास्ट ग्रेट आइस अराउंड 10,000 year ago with rising optimism they developed strategy टू हार्श ड्रॉट साइकल्स डेके हैवी रेनफॉल हो रही है, ठीक है। अडॉप्ट किया गया एग्रीकल्चर एंड स्टॉक रेजिंग विच with revolutionized human life and founded the world first pay industry, okay। सो ये मेन गल की गई है, ठीक है, अपनी जिदा ह्यूमन के क्लाइमेट जिदा ह्यूमैनिटी मतलब एंटायर एग्जिस्टेंस आई उदा की है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़न लग पई है, ठीक है। हैवी रेनफॉल्स हो रही हैं, ठीक है। साइकिल जिहड़ियां जिदा ह्यूमन ने स्ट्रैटेजीज़ नूं डिवेलप किया गया है, ठीक है, उदा की है जिदा सारा कुछ हार्श हुंदा पिया वा जिदा अडॉप्ट किया, ठीक है। ये सारा ह्यूमन ने जो फाइंड आउट किया डिवेलप किया वो रेवी रेनफॉल वगैरह सो रही हैं, ठीक है। सो आप हुण जाने जी लिस्ट ऑफ हैडिंग के फाइंड करते हैं कि उत्थे मेन किहड़ा आइडिया ये सूटेबल रहूगा। सो ये एक तो प्रडिक्ट क्लाइमेट चेंज नूं नहीं किया गया, रेलेवेंस नहीं दसी गई, ठीक है। सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन नहीं दसिया गया, एक ह्यूमन पैक्ट भी दसिया गया सी। नैक्सट भी देखते हैं पॉइंट्स नूं। पास्ट क्लाइमेट कंडीशन भी नहीं इन्ना ज़्यादा डिटरमाइन किया गया, वैदर रिकॉर्ड नूं भी नहीं दसिया गया, एक स्टडी कवरिंग द 1000 ईयर भी नहीं होया। पीपल ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल टू क्लाइमेट चेंज ये भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज पीपल ऑलवेज होंदे पे आ पॉसिबल क्योंकि उन्होंने कुछ इदा की स्ट्रैटेजीज़ में डिवेलप किया जिन्हें कि क्लाइमेट पर इफेक्ट पाया है, ठीक है। सो आप इन्हूं पढ़िया भी सी। सो इसका आंसर है जी 8 आंसर उन्होंने पहलों ही लाइन मैंशन कर दिता गया सीगा, ठीक है। रीडिंग के आंसर के उन्होंने पहले ही दसिया गया सी एग्जाम्पल के तौर पर, बट मैं तुहानूं समझाउणा सी, सो मैं तां करके पहलों आंसर शो नहीं किया है। सो इसका आंसर है जी 8 बिकॉज वो दसिया गया कि कितना पीपल जो क्लाइमेट चेंज लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा वा, ठीक है। हम पढ़ते हैं जी पी पैसेज। लिटल आइस एज लास्टेड रफली 1300 until the middle of 19th century. Only century ago, Europe cycle is bitterly cold. Mountain glaciers with lowest record in memory pack ice surrounded Iceland much of years. वेट करो हम, ठीक है, पूरा पढ़न की लोड़ नहीं। सब इतने क्या बारे दसिया गया है लिटल आइस एज के बारे, ठीक है। लास्टेड वो दसिया गया कि रफली 1300 जी अंटिल, ठीक है, मिडल कितों तक सी मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी 2 सेंचुरी अगो, ठीक है। यूरोप से एक्सपीरियंस किया गया साइकिल ऑफ बिटरली कोल्ड विंटर एंड माउंटेन ग्लेशियर किया, ठीक है। रिकॉर्ड किया गया लोएस्ट इन रिकॉर्डेड मैमरी। सो उत्थे फाइंड आउट करके आने हैं जी कि ये आंसर है फाइंड नहीं तो आप गां पढ़ांगे जे आपां नूं आंसर ना लभ्या।
ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਲ ਆਈਸ ਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਟਿਊਡੇ ਲਿਟਲ ਆਈਸ ਏਜ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲਿਟਲ ਆਈਸ ਏਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬੀ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੀ ਪੈਸੇਜ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇਜ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਦੈਨ ਫੁੱਲ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਸਟਰਕਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਆਫ ਪਾਸਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਡਿਫੀਕਲਟ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੈਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਗੇਨ ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਗੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫਿਊ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਗੋ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੈਦਰ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਊ ਸੈਂਚੁਰੀ ਅਗੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ ਜੀ। ਹਾਊ ਸਿਟੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਹਾਊ ਪਾਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ, ਓਕੇ। ਸੋ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਪਾਸਟ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜਸਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ ਫਿਫਥ, ਸੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਫਥ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਡੀ। ਓਕੇ, ਬੁੱਕ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹਿਸਟਰੀ। ਹਿਸਟਰੀ ਮੀਨਸ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਿਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕਲਾਈਮੇਟ ਸ਼ਿਫਟ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਸਟ 10 ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਵਿਚ ਪੀਪਲ ਯੂਰਪ ਅਡੈਪਟ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਪ੍ਰਡਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਨੂੰ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਥਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਫਥ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਗਰੋਇੰਗ ਨੀਡਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 1000 ਆਫ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੁੱਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਦਾ 1000 ਆਫ ਈਅਰ ਕਵਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਤੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ 1000 ਆਫ ਈਅਰ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਡੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7th। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਪੈਸੇਜ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਲਿਟਲ ਆਈਸ ਏਜ ਕੂਲਿੰਗ ਬਿਗੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਐਂਡਡ ਆਲਟੋਗੈਦਰ ਸਟੋਰਮੈਂਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਕਿੱਥੇ, ਨਾਰਥ ਅਲਟਾਈਨ ਐਂਡ ਨਾਰਥ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਲਡਰ ਮਚ ਵੀਟਰ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਸੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦ ਵੈਦਰ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਡਿਸਾਈਡਲੀ ਮੋਰ ਅਨਪ੍ਰੈਡਿਕਟੇਬਲ ਐਂਡ ਸਟੋਮੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਡਨ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈ, ਲੋਅਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 16th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵਾਈਜਲ ਕੋਮੋਡਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਇੰਗ ਇਨ ਟਾਊਨਸ ਵੇਅਰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਾਸ ਕੰਸਟੈਂਟ ਕੰਸਰਨ, ਡਰਾਈਡ ਕੌਡ ਹਰਿੰਗ, ਓਕੇ। ਬਟ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਵਾਟਰ ਫੋਰਸ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਕੰਪਲੀਟ ਵਰਕ ਫਰਦਰ ਆਫਸੋਰਸ, ਠੀਕ। the elevation growing animal food and the land is not previously used. The crop increased productivity from farmland made some countries self-sufficient in grain and livestock, offered effective protection against famine. ਪੈਸੇਜ 'ਚ ਮੇਨਲੀ ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੂਡ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਓਵਰਡ ਕਰਨ, ਬਿਕਾਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਫਥ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਰੋਇੰਗ ਨੀਡ ਫॉर ਵੈਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੱਡੀ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਪੇਪਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਨਫ ਫੂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਨਫ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਅਨਫ ਫੂਡ ਐਟ ਲਾਸਟ। ਸੋ ਫੂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, 9th ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਈ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਪੈਸੇਜ, ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਲੋਲੀ ਆਫਟਰ 1815 ਬਿਗਿਨ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਵਾਰਮ ਪੀਰੀਅਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਸਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਹੰਗਰੀ ਫਾਰਮਰ ਐਂਡ ਅਦਰਸ ਟੂ ਵਿਚ ਫੈਮਿਨ ਕਾਜ਼ਡ ਇਰਿਸ ਪੋਟੈਟੋਸ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਟੂ, ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਵਾਸਟ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਸਟ, ਫੈਮਿਨ ਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਥਰਡ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਫੋਰਥ ਆ ਹਿਊਮਨ ਇੰਪੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਪਲ ਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਫੈਮਿਨ ਕੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਫੋਰਥ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਆਨਸਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡਿੰਗ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।